دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا، لداخ سے چل کر بلتستان اور کوہستان سے گزر کر ہزارہ کی پہاڑیوں اور پنجاب کے میدانوں سے ہوتا ہوا میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں یہ عظیم دریا عظیم الشان بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ پانی کیسے اشتیاق سے بڑھتا ہوا پانی میں مل جاتا ہے۔ یہ صوبہ سندھ میں ٹھٹا کا علاقہ ہے اور یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں دریا نے پھیل کر ایسے میدان تراشے ہیں اور اس سے ایسی شاخیں پھوٹی ہیں جیسے کوئی کشادہ ہتھیلی ہو اور پھیلی ہوئی انگلیاں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں دونوں وقت مل رہے ہیں۔ سورج کی آخری کرن بھی مدھم ہو گئی ہے اور کچھ دیر بعد مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ اس وقت مجھے وہاں 1500 میل دور 12,000 فٹ کی بلندی پر لداخ میں بودھوں کی وہ خانقاہ یاد آ رہی ہے جہاں میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پہنچا تھا تو کم سن بچے اور بودھ راہب صبح کی عبادت میں مصروف تھے۔ لداخ کوئی علاقہ نہیں ہے، ایک عجوبہ ہے، بالکل خشک، ننگے پہاڑ اور ریت ہی ریت، اور درمیان میں چمکتا ہوا نقرئی دریائے سندھ جسے وہاں کے لوگ سنگھے کہتے ہیں یعنی شیر۔ ان کا خیال ہے کہ تبت میں یہ دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے۔ اسی شیر دریا کے کنارے اس صبح 9 عمر لڑکیاں وزن ڈھونے میں مصروف تھیں۔ وہ کام کرتی جاتی تھیں، گاتی جاتی تھیں، جتنی مصروف اتنی ہی مسرور، دنیا کے دکھوں سے اتنی ہی بے نیاز۔ میں نے اپنا سفر ایک چھوٹے سے گاؤں اپشی سے شروع کیا تھا۔ غیر ملکیوں کو ہندوستانی فوج اس سے آگے نہیں جانے دیتی۔ وہاں اپشی میں چھوٹے سے دریا کے کنارے میں نے بھیڑیں چرانے والوں کا نغمہ سنا تھا۔ ایک کنارے پر چرواہا کوئی قدیم گیت گا رہا تھا اور دوسرے کنارے پر فوجی ٹینک جدید گولے داغنے کی مشق کر رہے تھے۔ وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں۔ چوچو جلن سام سے چوٹیاں درخواستاں سپین، افسر وانچن سوں سے چوٹیاں منظور مامباس، افسر وانچن سوں سے چوٹیاں منظور مامباس، اسکیسپی فایول سام سے لکاتون مابیومین، اسکیسپی فایول سام سے لکاتون مابیومین، گورمن وانچن سوں سے دلارا لوگتے چوس۔ ہمالیہ کے پچھواڑے قراقرم سے ادھر لداخ کی وادی میں کتنے بہت سارے منظر میں نے دیکھے تھے، کتنی بہت ساری آوازیں میں نے سنی تھیں، وہ سب یاد آتی ہیں۔ قصہ گوئی کا چلن دوسرے علاقوں میں اب ختم ہوا، مگر وہاں پہاڑوں کی اس طرف آج بھی داستان گو بیٹھ کر قصہ کہتے ہیں اور سننے والے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے جاتے ہیں۔ تنه پغما ټکن تا بندا هوري ګل په متم دا کې ګل په ګناخسي سي ګل په تنه ځلم من ګل په مانبو سټي یوټي ملټي تان سه من شمس دوک سنه چلو جو۔ لداخ کے صدر مقام لیہ سے جب میں چلا تھا تو وہاں کتنا امن تھا اور کتنا سکون تھا، نہ فساد، نہ خوریزی، نہ قتل و غارت گری اور نہ جرائم۔ مجھے وہاں سے لوٹے چند ہفتے گزرے تھے کہ خبر ملی کہ یہ لعنت وہاں بھی پہنچ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے ہیں۔ یہ خبر سنی تو مجھے لیہ کا وہ نوجوان بہت یاد آیا جو اس روز بنسی بجا رہا تھا، سکھ کی بنسی۔
میں لداخ کے چھوٹے سے شہر کھلسے تک پہنچا۔ اس سے آگے فوج تھی، اس سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آگے کا وہ ذرا سا فاصلہ میں نے 2 دن میں طے کیا اور اسکردو پہنچا۔ تنگ وادیوں میں شور مچاتا، سر پڑکتا دریائے سندھ اسکردو میں آ کر یوں پھیل گیا تھا جیسے تھک کر گرم دھوپ میں لیٹ رہا ہو۔ بلتستان کا علاقہ بالکل ہی جدا علاقہ تھا۔ ہوائی جہاز اترنے لگے تھے، شاہراہ قراقرم کھل گئی تھی اور نئی تہذیب اور نیا علم پوری آن بان سے آ پہنچے تھے جو دین کے جوش اور قدامت پسندی کے جذبے سے ٹکرا رہے تھے، اور یہ خطہ جدید اور قدیم کے درمیان اس تذبذب کا شکار تھا کہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اسکردو، چلاس اور بشام کا یہ بلتستان اور کوہستان کا یہ سارا علاقہ ایک کشمکش کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد پنجاب ہے، جانا پہچانا، دیکھا بھالا اور مانوس۔ میں ریل گاڑ میں بیٹھ کر کالا باغ جا رہا تھا، راہ میں کوئی فقیر کربلا کی داستان کہہ رہا تھا۔ کالا باغ ایک آزاد ملک کا آزاد خطہ سہی، مگر اس روز وہاں لوگ آزادی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ان کو شکایت تھی کہ جاگیرداری کے پنجے اب تک ان کی رگ جاں میں پیوست ہیں اور کوئی انہیں ظلم سے نجات دلانے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے یاد ہے اس روز وہاں مظاہرہ تھا، جلوس تھا، نعرے تھے اور مطالبے تھے، وہی نجات اور وہی آزادی کے نعرے۔ کالا باغ سے میں دریائے سندھ کے قریب داؤد خیل گیا تھا۔ یہ قدیم اور یہ پسماندہ علاقہ کسی طرح صنعتی علاقہ بن گیا تھا، اور صنعتی ترقی نے آ کر وہاں کی تہذیب میں اور وہاں کے تمدن میں عجب رنگ کھول دیے تھے۔ کسی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر کوئی خوشگلو نوجوان نغمہ سرا تھا۔ چھلا پھل کریے ڈھولا میڈا جیوے مجھانا تھیوے ہوس رکھوالا کالی کملی والا ہوس رکھوالا کالی کملی والا۔ اور اب دریائے سندھ کے کنارے میاں والی کا علاقہ تھا، مسائل میں دبا ہوا کچلا ہوا علاقہ۔ یہاں تہذیب کی شکل بدل رہی تھی، یہاں زبان اور بولی بدل رہی تھی۔ لداخی، بلتی اور ہندکو کے بعد وہی مٹھاس میں ڈوبی ہوئی سرائکی آ گئی تھی جو کانوں میں رس گھولے اور دلوں میں یوں اترے کہ گہرائیوں کو چھو لے۔ کسی مشاعرے میں کوئی سرائکی نظم پڑھی جا رہی تھی۔ لایا شاید کوئی چنگا موسم آیا، مادی گنگی لولی تو شک پوندا اے بالاں دا پیو خالی ہاتھ گھر آیا اے، شاید کوئی چنگا موسم۔ اور میاں والی سے چل کر میں دریائے سندھ کے کنارے کنارے ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا۔ اب وہاں دریا پر پل بن گیا تھا، اور ایک پل کے تعمیر ہونے سے کتنے ہی منصوبے منہدم ہو گئے تھے، کتنی ہی پرانی روایتیں دریا برد ہو گئی تھیں۔ زندگی سہل ہو گئی تھی لیکن دشوار بھی ہو گئی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے دریا کے کنارے کنارے میں ڈیرہ غازی خان پہنچا تھا۔ سیاست یہاں جدا شکل اختیار کر رہی تھی۔ کوئی نعرہ لگا رہا تھا، از مکران تا ڈی جی خان بلوچستان بلوچستان، اور رات کے سناٹے میں بلوچ موسیقار اور گلوکار کسی شجاعت اور دلیری کی داستان کے نغمے چھیڑ رہے تھے۔
وہیں ڈیرہ غازی خان کی فضاؤں میں اس شام تانے گونجی تھیں، اور پہاڑوں سے اتر کر آنے والے ایک جوان نے سازوں کے درمیان کیسی صدا بلند کی تھی، مجھے وہ سب یاد ہے آج بھی۔ دریائے سندھ کے کنارے سفر کرتا ہوا میں سکھر پہنچا تھا۔ وہاں کے لوگوں کے دکھ سکھ میں نے قریب سے دیکھے تھے، ان کے مسئلے دھیان سے سنے تھے، ان کی پریشانیوں کا حال جانا تھا، مگر زندگی کا کاروبار جاری تھا۔ کہیں شادیانے بج رہے تھے، میں سمجھا کسی جوان کا بیاہ ہے، وہ 2 کم سن لڑکوں کی ختنہ کی رسم تھی اور سارا علاقہ محو رقص تھا۔ اور سکھر سے اس عظیم دریا کے کنارے کنارے میں لاڑکانہ اور موہنجو داڑو گیا تھا۔ میں نے زندہ شہر دیکھے تھے، میں نے مردہ بستیاں دیکھی تھیں، کہیں ولولہ دیکھا تھا اور کہیں سناٹا سنا تھا، اور دریا ان سب سے بے نیاز بڑھتا بڑھتا حضرت شہباز قلندر کی قدم بوسی کے لیے سہون جا پہنچا تھا۔ سہون شریف کی اونچی گلیوں سے گزر کر میں حیدرآباد کی ریشم گلی میں جا پہنچا۔ کبھی یہ کیسا محبتوں کا شہر تھا، کیسی نفرتوں نے اس میں گھر کر لیا۔ ایک کشیدگی تھی، ایک کھینچاتانی تھی، خوف تھا، اندیشے تھے، اور مزاج میں اور احساسات میں ایک عجب گرما گرمی آ گئی تھی۔ مگر پھر وہی بات کہ زندگی کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے بازاروں میں رونق تھی، چہل پہل تھی، سارے بازار گاہکوں اور خریداروں سے بھرے ہوئے تھے۔ عورتیں اپنی کلائیوں کو چوڑیوں سے سجا رہی تھیں اور اپنی ہتھیلیوں کو مہندی سے رنگ رہی تھیں۔ شادی کی مہندی نہیں، ملاقات کی مہندی نہیں، محبت کی مہندی نہیں، دلہن کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، دوستا عید کی مہندی، بقرعید کی مہندی، پہلی ملاقات کی مہندی، پہلی ملاقات کی مہندی۔ اور پھر میں سجاول اور ٹھٹھا سے ہوتا ہوا یہاں اس علاقے میں آ گیا ہوں جو دریائے سندھ کا دہانہ ہے۔ یہاں امن ہے، یہاں سکون ہے، محبت ہے، رواداری ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے ایک گاؤں میں سندھی موسیقار کتنے پیار سے گا رہے تھے۔ اور اب اپنے سفر کے خاتمے پر تھک گیا ہوں۔ سفر بھی ختم ہو رہا ہے اور دن بھی۔ پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، یہاں سے میں بھی اپنے گھر کو لوٹوں گا، اور پھر خدا نے چاہا تو اپنے سفر کی روداد آپ کو سناتا رہوں گا۔ یہ سلسلہ دیر تک چلے گا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لوں۔ سندھ کے ان نشیبوں میں چھوٹے سے اس گاؤں کی چھوٹی سی مسجد سے مغرب کی اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ رضا علی عابدی کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Part 2. یہ لداخ ہے، ہمالیہ کے پچھواڑے انگنت برفانی چوٹیوں سے پرے اور قراقرم کے پہاڑوں سے ادھر۔ یہ لداخ ہے، خشک، پتھریلا، ریتیلا، بنجر اور دیکھنے میں اجاڑ۔ یہ لداخ ہے اور اس کے بیچوں بیچ چاندی کی رنگت جیسی دور تک چلی جانے والی ایک لکیر، اور یہی سندھ ہے، دریائے سندھ۔ اندر کہیں چینی تبت میں جھیل مان سروور کے پاس کیلاش کے پہاڑوں سے یہ دریا یوں نکلتا ہے جیسے چھوٹے بچے کو ماں نے بنا سنوار کر کھیلنے کے لیے گھر سے باہر کر دیا ہو۔ کم سے کم مجھے تو یہ بچہ نظر آیا، ایسا دریا جسے میں اس روز پائچے چڑھا کر ننگے پاؤں پار کر گیا تھا۔ مگر یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر سے نکلا ہوا بچہ نہیں، یہ شیر کے منہ سے نکلا ہوا دریا ہے، سنگھے کھبب، سنگھے شیر اور کھبب منہ۔ تبت سے نکل کر چھوٹے سے قصبے دم چک کے مقام پر یہ شیر دریا لداخ میں داخل ہوا تو میں اس صبح سے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تو اسے نیچے میدانوں میں دیکھا تھا، سمندروں کی طرح کشادہ، طوفانوں کی طرح زور آور، چٹانوں سے ٹکراتا، وادیوں میں شور مچاتا، میدانوں کو جل تھل کرتا۔ یہ دریا وہاں 12-15 ہزار فٹ اوپر لداخ کی ریتیلی وادی میں کسی نوخیز لڑکی جیسا نظر آیا، چپ چاپ، تھوڑا سا ملگجا مگر نیلگوں اور روپہلا، اور پہاڑوں کے پیچھے دیر سے ابھرنے والے سورج کی پہلی پہلی کرنیں گوتم بدھ کے روپہلے مجسموں کی پیشانیوں سے اپنا بدن چھو چھو کر یوں آہستگی سے دریا میں اتر رہی تھیں جیسے کوئی بہت مقدس پانی میں پہلے اپنے پیر کی انگلیاں ڈبوئے، پھر تلوے اور آخر میں ایڑیاں۔ میں نے اس روز کرنوں کو دریا میں اترتے دیکھا تھا۔ میں لداخ پہنچا تو اسے ویسا بالکل نہ پایا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ساری زمین سوکھی ہوئی، سارے پہاڑ برہنہ، ان پر سے ڈھلک کر نیچے تک چلی آنے والی ریت جیسے بہتی چلی آ رہی ہو، اور بادل اکا دکا، بارش کا نہ کہیں نام نہ کہیں نشان، بس ایک یہ میرا دریا اور اس کے کنارے کنارے چلی گئی ایک سڑک۔ راہ کی دونوں طرف کہیں بسیرے، کہیں مندر، کہیں خانقاہیں، پچھلی صدیوں کے دوران مرنے والے راہبوں کی راکھ کی قبریں، کہیں مسجدیں اور کہیں امام باڑے، اور وہ چوکور چوکور مکان جن میں باہر کو کھلتی ہوئی شفاف شیشے کی کھڑکیاں اور چھتوں کے اوپر قرینے سے چنا ہوا بھوسا جو ٹھنڈک کو اندر آنے سے روکتا ہے اور خود مویشیوں کے بدن کے اندر جا کر انہیں توانائی دیتا ہے۔ اور پھر ہر مکان کے اوپر جھنڈیاں ہی جھنڈیاں، رنگا رنگ اور بے شمار۔ شاید گوتم بدھ نے کہا تھا یا شاید نہیں کہا تھا، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینکڑوں جھنڈیاں سینکڑوں بلاؤں کو دور رکھتی ہیں۔ کیسے اچھے لگے وہ مکان اور کیسے اچھے تھے ان کے مکین۔ سرخ گالوں والے بچے، آڑو ناشپاتی اور خوبانی جیسے رخساروں والی گھنے گھنے سیاہ بالوں والی عورتیں، گٹھے ہوئے کثرتی بدن والے چھوٹے چھوٹے قد والے مرد، سب کے بدن پر موٹا اونی جغا اور سب کی چھوٹی چھوٹی منگول آنکھوں میں کچھ سکون، کچھ مسرت اور کچھ طمانینت کی آمیزش۔ انہی لوگوں میں مجھے اکبر لداخی ملے۔
कमाल के इंसान हैं। लद्दाख से इन्हें निकाल लेना ऐसा ही होगा जैसे दिल्ली से कुतुब मीनार को निकाल लेना। अपनी सरजमीन को, उसके बाशिंदों को, उनके रस्म रिवाज को यूं जानते हैं कि बयान करने पर आ जाएं तो वो तो शायद कहते कहते थक जाएं, मगर सुनने वाला भला क्यों उकताए। शहर लेह की एक शाम के सन्नाटे में वो मुझे लद्दाख के बारे में बता रहे थे। मैंने अकबर लद्दाखी से पूछा कि लद्दाख के इलाके में बौद्ध भारी तादाद में हैं, फिर बहुत सारे मुसलमान हैं, ईसाई भी काफ़ी हैं, इलाका बाकी दुनिया से अलग थलग है, तो ये लोग आपस में किस तरह रहते हैं, इनका तमद्दुन कैसा है? इलाके में जो एक मजहबी रवादारी, मेल मिलाप और आपसी भाईचारगी है, वो शायद दुनिया के बहुत कम इलाकों में हो। एक दूसरी बात, यहाँ की रिवायात जो हैं, यहाँ के महफिल के आदाब जो हैं, या यहाँ के बातचीत के जो तो तरीक़े हैं, वो नहायत ही पुरतकल्लुफ़ और बहुत ही दिलपजीर हैं। अब ये कि लद्दाख की जो तहजीब है, इस पर बाहर का असर है क्या? ये तो तंग घाटियों और ख़तरनाक दर्रों का इलाका है, तो क्या बैरूनी तहजीबें चलकर यहाँ पहुँची हैं? जी, ये संगम है कई तहजीबों का, बुद्ध मत का बुनियादी तौर पर, फिर बल्तिस्तान से आई हुई का, और फिर और तिजारत की वजह से यारकिन, कश्मीर, तिब्बत, इन तमाम इलाकों को यहाँ पे असर है। और यहाँ के तहजीबी ज़िंदगी में मिशनरीज का भी बहुत बड़ा हाल रहा है। मोरोवियन मिशनरी जो यहाँ आज से 125 साल पहले आए थे, ईसाइयत का असर वो लेकर आए हो? जी हाँ, ईसाइयत को फैलाने ज़रूर आए, लेकिन वो इतना उसमें नाकाम हुए, क्योंकि कोई 8-10 घरानों के सिवा यहाँ ईसाई आबाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिनाई का, कटाई का और कढ़ाई का जो तरीक़ा है, वो बिल्कुल जर्मनी तरीक़े का है, यानी दाएं तरफ से करते हैं, और यूरोपियन मुल्कों की तरह बाएं तरफ से नहीं करते। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ मजहबों के लोग यहाँ आबाद हैं, आपस में इनके शादी ब्याह होते हैं या नहीं? और ये लोग इस तरह की तकरीबों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं या अलग थलग रहते हैं? अब तो खैर लद्दाख खुल गया, पहले यहाँ क्या रिवायत थी? हुजूर, पहले तो क्या थी सो थी, अब भी कुछ कम नहीं है। मुझे को लीजिए, मेरी माँ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ बौद्ध ख़ानदान की है। ज़ाहिर है कि मेरे पूरे नानिहाल बौद्ध हैं। मेरी बीवी क्रिश्चियन ख़ानदान से है, तो उनके तमाम रिश्तेदार क्रिश्चियन हैं। मैं ख़ुद एक शिया ख़ानदान का हूँ, तो ज़ाहिर है कि हम न सिर्फ शादी ब्याह में, गमी में, खुशी में एक दूसरे का साथ देते हैं या उसमें शरीक होते हैं, बल्कि हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि उनकी इमदाद हो और वो हमारी मदद करें। अकबर लद्दाखी साहब, ये बात दिलचस्प है, लेकिन ज़रा तफसील से बताइए, शादी और गमी में लोग किस तरह हाथ बटाते हैं, कैसे वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं? मसलन देखिए, यहाँ पे शादी ब्याह के मौके पे होता ये है कि जब लड़के के माँ बाप लड़की को पसंद कर लेते हैं, तो एक दावत देते हैं, उसको कहते हैं फैसले का शराब नोशी, फैसला करने का शराब नोशी। उस दिन वो अपने तमाम रिश्तेदारों से माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, हमने आपको इत्तला नहीं दी। असल में चांद तारू ने को देखा तो नजूमी ने कह दिया कि ये लड़की हमारे लड़के के लिए अच्छा है, अब हम आपकी इजाज़त से अपने लड़के का शादी करना चाहते हैं, आइए तारीख का फैसला करें। फिर तारीख का ही फैसला नहीं होता, उसमें मामू और दूसरे करीबी रिश्तेदार, बल्कि अजीज़ दोस्त अपने ज़िम्मे कुछ लेते हैं। कोई कहता है जी मक्खन पे जो खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, कोई कहता है सब चावल पे जो खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, कोई कहता है सब गोश्त सारा मेरा होगा। तो ये एक मिलकर उस बेचारे के अखराजात को आपस में मिल के बर्दाश्त कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी है जी। इसी तरह से मरने पर भी रिश्तेदार उनके वो जो पाठ पूजे होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, उसके खर्चे में हिस्सा लेते हैं, और लामों के खर्चे में भी रिश्तेदार करीबी और दोस्त जो करीबी दोस्त हों वो बराबर के शरीक होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि शादी ब्याह के अखराजात का ज़्यादा बोझ किस पर पड़ता है, लड़के वालों पर या लड़की वालों पर? और लद्दाख में भी भारी भरकम जहेज देते हैं या नहीं? यहाँ जहेज देते हैं, वो महज रस्मन है। बोझ उसूलन ख़ास देह में तो लड़के पे पड़ना चाहिए, लेकिन होता ये है कि रिवायतन जो जहेज देते हैं उसमें अगर शादी बाज़ाब्ता हो, आजकल बाज़ाब्ता शादी होता नहीं, बाद थोड़ी सी दावत दे देते हैं, उसे शादी कहते हैं, तो लड़की की माँ अपने जो सर पे पहनने वाला पैराक है वो लड़की को जहेज के तौर पर देते हैं। यहाँ ईमानदारी की बात यह है कि जहेज का रस्म इतना सिंपल है,
ہمارے یہاں جب وہ تیراندازی پہ شادی مزاحیہ رچاتے ہیں تو جہیز کا جو ہے وہ خصوصی طور پر دکھاتے ہیں اور گنتے ہیں 3 ٹوٹے ہوئے برتن ہیں، 2 کچے انڈے اور 1 لنگڑا گدھا، یہ ہے جہیز میں جاتا. تیر اندازی کی آپ نے بات کی، میں نے سنا ہے کہ لداخ میں ان 2 کھیلوں یعنی تیر اندازی اور پولو کا بہت رواج ہے. جی ہاں، پولو تو لگتا یوں ہے کہ جب سے مسلمان یہاں آئے، خصوصاً شکر چکتن کے مسلمان آئے، تب سے پولو شروع ہوا ہے. اور ہر گاؤں میں جہاں مسلمان ہوں زیادہ تر یا نزدیک مسلمان رہتے ہوں، ایک پولو گراؤنڈ ہوتا ہے جسے شکرن کہتے ہیں. پولو زمانے ماضی قریب تک ایک مقابلے کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک سماجی بات تھی، لوگوں کے ملنے کے لیے. جس کسی کے پاس اچھا گھوڑا ہو وہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا، بم سنا، بم اس آواز کو کہتے ہیں جو یہ ادھر دیتے ہیں ڈرموں پہ، سب آپ پولو شروع ہونے والے. 3 بم ہوئے، لوگ اپنے گھوڑوں پہ آئے اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پولو کھیلتے تھے. اس میں خاص رول بھی نہیں تھا، یہ کھلاڑیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں تھا، کھیت کی لمبائی چوڑائی کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اب پولو نے یہاں پہ کافی ترقی کیا ہے، کچھ قوانین بن گئے ہیں، کچھ قاعدے بن گئے ہیں اور لوگ آج پہلے سے بہت ہی بہتر پولو کھیل رہے ہیں. اچھا، اب کچھ تیر اندازی کے بارے میں بتائیے. لداخ والوں کی زندگی میں تیر اندازی کو کیا مقام حاصل ہے اور اس کی یہاں اس علاقے میں کیا اہمیت ہے؟ ہماری زندگی، سماجی زندگی کا سب سے اہم ترین مقام آپ تیر اندازی کو دے سکتے ہیں. تیر اندازی موسم بہار کی آمد کی آواز ہے، اب کام شروع ہونے کی نقیب ہے اور لوگوں کو ایک بار مل کے آئندہ سال کے پورے پروگرام کو ترتیب دینے کا موقع ہے. یہاں تو صاحب محلے محلے میں مقابلہ ہوتا تھا، محلے محلے میں تیراندازی ہوتا تھا، اور تیراندازی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوک گیت اور لوک ناچ آج تک زندہ و آباد رہے. مگر اکبر صاحب، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تیر اندازی کی وجہ سے گیتوں کا اور ناچ کا چلن ہے آپ کہتے ہیں، اس کا تیر اندازی سے کیا تعلق؟ سب تیر اندازی جو ہے وہ تیروں کا اتنا مقابلہ نہیں ہے جتنا اپنے کپڑوں کے نمائش کا ہے، اپنے رقص کی نمائش کا ہے، آواز کی نمائش کا ہے. اس دن آدمی بہترین کپڑوں میں آتا ہے اور اگر آپ نشانے پہ ماریں تو نشانہ آپ نے حاصل کیا تو آپ کو ایک رقص کی قیادت کرنا ہے اور آپ ایک خاص خصوصی انداز سے رقص کریں گے اور ہزاروں لوگ آپ کے رقص کو داد دیں گے. لداخ کے لوک گیتوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا اکبر صاحب. یہاں لوک گیتوں کے ریکارڈ تو بنتے نہیں، نہ ان کی کتابیں چھپتی ہیں. اب یہ بتائیے کہ لداخ میں ان گیتوں کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے آپ کو؟ میں یوں عرض کروں گا، لوک گیت کو کسی حد تک ریڈیو رے نے زندہ رکھا ہے، لیکن اب جب سے یہاں پہ مغربی سیاح آنے لگے ہیں، لوک گیت اور بھی بھرپور طور پر سامنے آ رہا ہے. کئی ایک گیت جو مٹ چکے تھے آج بھی زندہ ہے. مثلاً راجوں کی محفل میں ساقی کا شراب پیش کرنے والا ناچ اب بھی زندہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کے کئی گروپ بن گئے ہیں جو لداخی لوک ناچ کو دکھانے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. یہ صورت ہے اور اس کی وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل بہت ہی خوش آئند ہے. اچھا اکبر لداخی صاحب، میں نے سنا ہے کہ لداخ کے راجہ بلتستان کی طرف سے مسلمان شہزادیاں بیاہ کر لاتے تھے اور اس بہت علاقے میں آ کر اسکردو کی ان شہزادیوں نے مسلم تہذیب کو پھیلایا تھا، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ راجاؤں سے کہہ کر یہاں مسجدیں بھی تعمیر کراتی تھیں. جی ہاں بالکل، یہ جو بزگو میں مسجد ہے انہی کے لیے تھا. جی ہاں، بلکہ میں یوں عرض کروں گا یہاں کا جو موسیقی کی بنیاد ہے وہ ان کے ساتھ جہیز میں آیا تھا. یہ جو جتنے کھرمن، کھر کے معنی محل، مون کے معنی میوزیشین، کھرمن میوزیشین آف دی پیلس، محل کے گانے بجانے والے، یہ سب کے سب زیزی خاتون کے جہیز میں اسکردو سے آیا اور ایک ہی جگہ آباد ہے یہاں پھیانگ میں. اب تک اس کو جی ہاں، اس کو چھٹکو کہتے ہیں، اب تک ہیں. موسیقی کی وہی روایت ہے جو اسکردو سے؟ جی نہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ میرے دادا نے جو مذہبی طور پر بڑے آرتھوڈاکس سے، انہوں نے ان سے وہ گانے بجانا چھڑوا دیے. کہا صاحب یہ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے.
पार्ट 3। छुके छुजुर जोने बुलबुले छाजत पिन चुला चुलो यो से बुलबुले छाशिस्तास इश्क चमन चार्या। फिर वही दरियाए सिंध का किनारा है और वही दोनों जानिब लद्दाख के ऊंचे मगर बंजर और संगलाख पहाड़ जिनके दामन में हर तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं और घास का एक तिनका भी नजर नहीं आता। लोग कहते हैं कि चांद पर उतरकर उसका नज़ारा करना मुश्किल हो तो जाकर लद्दाख की ज़मीन देख लो। मैं लद्दाख गया तो मगर चांद जैसी ज़मीन नहीं बल्कि चांदी जैसा पानी देखने। सरहद पार तिब्बत के इलाके में कैलाश की पहाड़ियों से निकलकर दरियाए सिंध यहाँ आ गया है और मैं एक छोटे से गांव में आ पहुंचा हूँ जो देखने में दरियाए सिंध के किनारे लेकिन हकीकत में एक पहाड़ी नाले के किनारे आबाद है। दरिया बहुत नीचे घाटी में है और ये नाला जाकर उसमें गिर रहा है। यहाँ कुछ खेत लगे हैं, कुछ दरख्त उगे हैं जिन्हें वो दरिया नहीं ये नाला सैराब कर रहा है। इन्हीं के बीच 5-10 कच्चे घरौंदे हैं और ऊंचाई पर भेड़ बकरियों का एक फार्म है और वहीं कोई चरवाहा गा रहा है। ये लद्दाख में वो जगह है कि मुझ जैसे गैर मुल्कियों को इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं। मैं दरिया के बहाव के साथ साथ अपना सफ़र यहीं से शुरू करूँगा और पानी के हाथों में हाथ देकर पहाड़ों पर चढ़ता, वादियों में उतरता, मैदानों में दौड़ता, वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक ये दरिया जाता है। तो आइए लद्दाख के इस छोटे से गांव में चलें, देखें इसमें कौन लोग रहते हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे इस दरिया के बारे में वो क्या कहते हैं और सारी दुनिया से कट कर रहने वाले ये लोग ज़बान कौन सी बोलते हैं। आइए गांव में चलें। आप लोगों के गांव का क्या नाम है? उपशी। ये लद्दाख में है। आप सब इसी गांव में रहते हैं? आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल? जी जाते हैं। आप लोग क्या यहाँ खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती का काम करते हैं सब। तो आप जो थोड़ा बहुत उगाते हैं, क्या चीज़ उगाते हैं? ये वही गेहूँ जौ और शलगम, सरसों, मटर वटर पैदा होते हैं। और कुछ मवेशी भी पालते हैं आप? जी। कुछ जानवर पालते हैं? कौन से जानवर पालते हैं? बकरे, भेड़ू, गाय ऐसे। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं इनका स्कूल कहाँ है? ऊपर ही है। कितने बच्चे हैं उस स्कूल में? 10-15। बस 10-15 बच्चे हैं और एक कोई मास्टर है? दो मास्टर हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत थोड़े बच्चे हैं, इसमें ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं आते? ये गाँव छोटा है, 5-6 घर है जी, ज़्यादा गाँव घर है नहीं। ये जो छोटी सी बच्ची आ रही है ये किसकी बच्ची है? ये इनके जो नीचे घर वाले उनकी बच्ची है ये। अच्छा, ये बड़ी हो जाएगी तो ये भी स्कूल जाएगी? आपने स्कूल की तालीम पाई है? नहीं जी। आपको लिखना पढ़ना आता है? नहीं जी, स्कूल है नहीं ना, सब पहले स्कूल का नाम है नल्ले में एक स्कूल है बोलता है जी, वही सुना, बाकी स्कूल देखा ही नहीं जी। आपके बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कुछ सोचा है आपने? जी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी काम मिल जाएगा तो इनकी काम करेगा जी। अच्छा, यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को चोट लग जाए तो इलाज के लिए क्या करते हैं आप? यहाँ से ले जाना पड़ता है जी। ले जाना पड़ता है? जी सर, इनके लिए बहुत तंगी है हम लोग। करीब में कोई अस्पताल नहीं है? ये बताइए कि उधर लेह में तो अब बड़ी तरक्की हुई है, बहुत पैसा आ गया है लोगों के पास, अच्छे घर बन गए हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। आपके गांव का क्या हाल है? हम लोग ऐसे गाँव छोटा है, इनका कौन देखेगा जी, ऊपर से कोई दिखने वाला नहीं है। जब कोई चीज़ आ जाएगा तो बस नीचे से खत्म हो जाता है, हम लोगों का तो कोई चारा ना भी नहीं पहुँचते जी। ऐसे तो पब्लिक वर्क करते हैं, लद्दाख तमाम के लिए आते हैं ना, नीचे से तो हम लोगों का पूछने वाला देने वाला कोई नहीं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो टुंडू है जी। आपका क्या नाम है? सिरिंग संपल। आपका क्या नाम है? सिरिंग टुंडू। अच्छा, आप तीनों इसी गांव में रहते हैं? अच्छा, अब सवाल ये है कि उपशी से लगा लगा जो दरियाए सिंध बह रहा है, जो वसी और अरीज खित्तों के बदन में शहरक बनकर बहता है, यहाँ लद्दाख के इन गरीब किसानों को कितना फैज़ पहुँचाता है।
ये लोग इस दरिया से कितनी मोहब्बत करते हैं और इससे कितने वाकिफ हैं। आइए इनसे पूछकर देखें कि इस दरिया का क्या नाम है। सिंह दरिया है। दरिया सिंह। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है सिंह का? सिंह का मतलब देना खत पता नहीं, ये इसके बोलता है जो उधर बहुत दूर से चना से ये इसका पानी आता है, ये शेर का मुंह जैसा वो इसी में पानी आता है, इसका सिंह दरिया नाम रखा है बोलते हैं जी। आपको पता है कि ये दरिया फिर बहता हुआ कहाँ तक जाता है? ये आता है जो कांगरी बोलता है, इसे आता है जी, जाता है पाकिस्तान जाता है, पता नहीं है जी कहाँ पहुँचते हैं, दूर जाएगा वो तो बहुत दूर जाता है जी। मगर ये दरिया तो आपके बहुत करीब है और यहाँ हरियाली बहुत कम है, क्यों? ये पानी इधर मिलता नहीं है, नीचे से चले जाता है, ऊपर ले नहीं सकते। अच्छा, दरिया बहुत नीचे है। पानी का ये दरिया का पानी का हम लोगों का कोई फायदा नहीं है जी, वो नीचे से चला जाता, हम लोग ऊपर रह जाते हैं। दरिया है लेकिन बेकार है। बेकार है जी। ये इसमें दरिया में बाढ़ आती होगी तो आपके घरों तक पानी आता है यहाँ तक? घर तक तो नहीं आता, ये खेती भी नुकसान कर देता है जी, बहुत बढ़ेगा तो। अच्छा, खेती ले जाता है, दरक वरक ऐसे सामने लगा तो ये के नुकसान तो बहुत करते हैं जी, फायदा कुछ नहीं है इससे। ये कैसा दरिया है जो नीचे मैदानों में जाकर करोड़ों को जिंदगी अता करेगा? यहाँ बुलंदियों पर लोग कहते हैं कि इससे हमें नुकसान तो है, फायदा कुछ नहीं। उपशी से जरा ऊपर भेड़ों और बकरियों का सरकारी फार्म है, इनसे पश्मीना हासिल होता है, वही नरम और मुलायम ऊन कि श्रीनगर में जिसकी एक एक सादा और मामूली शाल 12,000 रुपए की देखी थी मैंने। मैं फार्म में पहुंचा तो उसी चरवाहे के पास जो अभी इन पथरीली ज़मीनों में नगमों की फसलें उगा रहा था। उसका नाम मोहम्मद अली खान था, सीधा सादा, भोला, तमीज़दार और हर बात में सर का इजाफा करने वाला। मोहम्मद अली खान ने मुझे पश्मीने की बकरियों के बारे में बहुत कुछ बताया। इस फार्म में 700 बकरियां हैं। साल में एक बार इनके बालों में कंघी की जाती है और कंघी में फंसकर जो मुलायम बाल उतरते हैं वही रईसों की शालों, स्वेटरों, जुर्राबों और दस्तानों में ढल जाते हैं। एक एक बकरी से 200 से लेकर 500 ग्राम तक पश्मीना उतरता है और ये बकरियां बस यहीं इतने ऊंचे इलाकों में होती हैं, नीचे मैदानों में नहीं होती। चूँकि कीमती होती हैं इसलिए इनकी निगरानी के लिए चरवाहे रखे जाते हैं, वो ना हो तो पहाड़ों से उतरने वाले भेड़िए इन्हें खा जाएं। इनकी हिफाजत करते करते चरवाहों को इनसे लगाव तो ज़रूर होता होगा और ये खुद भी अपने छोटे छोटे दिलों में अपने इन निगहबानों के लिए वो जज्बे ज़रूर महसूस करती होंगी जिनका इनके यहाँ कोई नाम ना होगा। बस ये कि इनमें कोई तसन्नो ना होगा, कोई बनावट ना होगी, कोई गरज ना होगी। मैं इनके दिलों में तो न झांक सका, अलबत्ता मोहम्मद अली खान से बातें करते करते बातों का रुख इधर को एक बार मोड़ा ज़रूर। अभी अभी उनका गाना सुना था। मैंने पूछा कि जब आप अपनी भेड़ बकरियों को चराने वहाँ ऊपर चरागाह में ले जाते हैं तो वहाँ अकेले में गाते हैं कभी? जी, अकेले में भी गाते हैं सर, और मिल के भी गाते हैं सर। और अगर पीछे कभी कभार हमें दुख होते हैं, मतलब ये गम होते हैं, उस वक्त हमने आगे पीछे लड़कियों के साथ भी गाते हैं सर। आप जो ये भेड़ें बकरियां आप पालते हैं, इनको चराने ले जाते हैं, इनसे तो आपको बहुत मोहब्बत हो जाती होगी? जी सर, हमें बहुत बच्चों की तरह इनको सुबह सवेरे हमने ये इनको घास डालते हैं सर, और दिन को हमने वहाँ चराने के लिए ले जाते हैं सर, और सुबह शाम इनकी हमने शर्टों को साफ़ करते हैं सर, और अच्छी तरह से हम इनको दूध पिलाते हैं सर, और पानी भी पिलाते हैं सर। इनको पहचानते हैं आप? इनके कोई नाम वगैरह भी रखते हैं कभी? नहीं, इनका हमने नाम ऐसे रखे हैं जब इनकी कानों पर अलग अलग नंबर लगाते हैं सर। इनके नंबर से हम पता चलते हैं कि फ़लाना बकरी कमज़ोर है, फ़लाना बकरी अच्छा है, इसी से हम पता चलते हैं सर। आप तो अपने भेड़ बकरियों से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे करती हैं? वो आपको पहचानती हैं? वो हमें बहुत पहचानते हैं। जब जहाँ हमें वो कहीं ये इस तरह बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो हमने उसको बुलाएगा तो फलाना नंबर के हिसाब से हम बुलाएगा तो वो वापस भी आते हैं जब, और वो ख़ुद ही हमारा आवाज़ सुनेगा तो वो अंदर से चिल्लाने शुरू करते हैं सर। इसलिए बहुत वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं सर। उपशी में दरियाए सिंध के एक किनारे पर ये सादा लौह चरवाहा मुझसे बातें कर रहा था और दूसरे किनारे पर फौजी टैंक गोले दागने की मशक कर रहे थे। हर बार जब गोले फटते थे मैं घबरा कर उधर देखता था, मगर फार्म में पलने वाले छोटे छोटे मेमने
आंखें मूंदे सोते रहते और कभी सर उठा के भी न देखते। मैं तो ठहरा अजनबी, वो तो पैदा इसी शोर में हुए होंगे। नए ज़माने के ये नए शोर आए तो पुराने वक्तों के सुख चैन जाते रहे। वो कदरें, वो रिवायतें, वो शऊर, वो एहसास, उन सब को नई तहजीब निगल गई। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उस रोज़ लद्दाख के एक बुज़ुर्ग क्लोंग रगजी नंगल साहब ने कही थी। वो लेह के कदीम बाशिंदे, सिटीज़न काउंसिल के सदर, साहिब इज़्ज़त और साहिब हैसियत इंसान हैं। लेह में एक बड़े अहाते में कुशादा मकान था उनका, बहुत अच्छे फर्नीचर, कालीनों और आराइशी साजो सामान से मुज़य्यन। क्लोंग रगजी नंगल साहब जितनी अच्छी बातें कर रहे थे उतनी ही अच्छी उर्दू भी बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि पुराने ज़माने में जब श्रीनगर से आपके लद्दाख तक पहुंचने में 16 दिन लगते थे और नई तहजीब को उठाकर यहाँ लाने वाले खच्चर और टट्टू अभी नापैद थे, उस ज़माने में लद्दाख के लोग कैसे होते थे? पुराने ज़माने में लोग सीधा सादा, एक दूसरे का मोहब्बत, मज़हब को कोई नाम और निशान उनके ज़बान पर नहीं होते थे। अगर बुद्धिस्ट है तो वो मंदिर में जाकर पूजा करेंगे और मुस्लिम होते तो वो मस्जिद में जाकर पूजा करेंगे। वैसे बैठने, खाने पीने का रिवाज जो है वो हर एक का एक जैसे तरीके थे। लेकिन ज़माना आप तरक्की का ज़माना आ गया है, दुनिया की हर एक जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आप हालात ये हो रहा है कि आजकल मज़हब जो है वो हर एक ने मज़हब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि तहजीब कैसी थी, कदरें कैसी थीं, लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे पहले ज़माने में? पहले ज़माने में ये होते थे कि नाले से कोई पानी आ रहा हो तो हर एक मज़हब के लोग हमें हिदायत करते थे कि इस पानी में आप लोग हाथ न डालीजिए, नीचे पानी पीने वाला होगा। तो हम बचपन में कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी पानी दूसरी जगह या किसी बर्तन में ले जाकर सूखे ज़मीन के ऊपर पीता था और वहाँ पर हाथ धोते थे। इस वक्त उसी नाले में आप पेशाब करना शुरू कर दिया, ये था। और रास्ते पर कोई पत्थर अगर वहाँ रहा हो तो किसी को ठोकर लग जाएंगे। ये हर एक मज़हब में ये हिदायत था कि रास्ते को साफ करते चले, लेकिन इस वक्त रास्ते को बिगाड़ते जाते हैं। ज़माना ये हालत है। अब ये बताइए कि तिजारती माल कैसे आता जाता था, सौदे कैसे तय होते थे और लेन देन क्यों कर होता था? अब वहाँ हम मिसाल तिब्बत की तरफ जाते थे तो मिसाल जैसे किर्गिज़ वगैरह, तो हमारा एग्रीमेंट ये होता था कि ज़बानी होते थे, उस वक्त लिखा पढ़ी तो होते नहीं। मिसाल के तौर पर जान पहचान तो होती ही, उनके साथ तो हमने करना ही है। लेकिन आप देख लीजिए, ये एक हैरान कुन बात है कि एक आदमी यानी एक मैदान में दो आदमी मिल जाते हैं, वहाँ से घोड़े पर सवार होकर वहाँ से आ रहे हैं। एक आदमी यहाँ से जा रहा है तो कहते हैं कहाँ जा रहा है, कहते सौदा लेने। फिर उससे सौदे का बात होते हैं, तो उसके बाद फासला होते हैं, हम दोनों आइंदे के साल के लिए सौदा करेंगे। तो दोनों वहाँ घोड़े से उतार कर बातें करते हैं कि दूसरे साल हमको इतना आटा चाहिए, इतना खुबानी चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, तो हम इतना ऊन दे देंगे, इतना तोसा दे देंगे, इतना पश्मीना दे। उस वक्त हम दोनों का वहाँ ज़बानी एक एग्रीमेंट होते हैं। तो उसके बाद वहाँ हम दोनों मिलकर दूसरे साल के लिए जिस हिसाब से हमने सौदा किया, लकड़ी लेते हैं, दोनों के हाथ में वो काट देते हैं, तोड़ देते हैं, सूखी लकड़ी, ताकि हमारा ये है कि अगर ये एग्रीमेंट तुम दोनों में आपस में नहीं बना तो किसी ने बेईमानी किया तो उसके बाद इस सूखे लकड़ी की तरह तुम मर जाएंगे। ये उसके बाद हम वो दोनों उतार कर वहाँ तो एक कप चाय पी लेते हैं, वो अपनी तरफ जाते हैं, हम दूसरे साल वो पूरा हो जाते हैं। तारीख में ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा है कि ये एग्रीमेंट किसी वक्त भी ये तोड़ गया, ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दिया। वाकई कैसी अजब ज़िंदगी होती होगी उन दिनों। मैं लद्दाख के जाड़ों को तसव्वुर कर सकता हूँ। हर चीज़ जम जाती होगी मगर ज़िंदगी फिर भी रवां दवां रहती होगी। हाँ, ये तसव्वुर करने में मुझे दुश्वारी हो रही है कि पुराने वक्तों में यहाँ लद्दाख में सिंघे दरिया की इस वादी में लोग क़यामत की सर्दी में अपने दिन और अपनी रातें कैसे गुजारते होंगे। उस वक्त तो कोई काम तो होते नहीं, तो उस वक्त हर एक लड़कियाँ अपना पट्टू बनाने में लगे रहते थे।
تو مردے دری وغیرہ بنانے میں وہ تاگا کاٹتے رہتے تھے. تو اس میں سردیوں میں رات لمبی تو کام ہے نہیں, تو ہاں گاؤں سے کوئی آدمی ہوتے ہیں اچھے خاصے, ان کو یہ پہلے زمانے کا کوئی کہانی وغیرہ وہ سناتے رہتے ہیں. تو اسی طرح کوئی ایک ہفتہ میرے پاس ہوگا, دوسرے ہفتہ دوسرے گھر میں ہوگا, تیسرے ہفتہ, اس طرح چلتے رہتے ہیں. کیسے سناتے تھے وہ کہانی؟ صرف کہانی کہتے رہتے تھے یا کچھ اور بھی کرتے تھے؟ کہانی بھی سناتے تھے اور کچھ گانے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. اور یہ لوگ جو پرانے, جو کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہی گانا شروع کر دیتے تھے. جی ہاں. مانا شانتوان چیک زیزگی ناله چینونا مانا شانتو زیشت نا شخصی گلپوین شخصی گلپو زرگوسین زیزگی ناله تو آتا زس پسنا دلاس کیا دینا زالا رور سیبس کیا نارول ماتا لاغین با دنی تادارang mata miling media chele nazejo. پارٹ 4. آئیے دریائے سندھ کے کنارے کنارے گوتم بدھ کے عقیدت مندوں کی اس سرزمین پر چلیں, لداخ کی سرزمین پر. دریائے سندھ کے کنارے 5-10 گھروندوں کے گاؤں اپشی سے میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلا تو میری پشت پر تبت اور میرے سامنے لداخ تھا. کسی زمانے میں یہ سارا علاقہ تبت تھا. کوئی خطہ چھوٹا تبت کہلاتا تھا اور کوئی بڑا تبت. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے 200-300 سال پہلے درد باشندے اور بعد میں کشمیری بھکشو لداخ پہنچے اور اس سرزمین پر گوتم بدھ کی تعلیمات کا پرچار کیا. یہ چھوٹے چھوٹے قد, چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے, اونی کپڑوں میں لپٹے ہوئے لوگ معرفت اور ہدایت کی راہ پر چل نکلے کہ کسی طرح نروان حاصل ہو اور کسی طرح بار بار جنم لینے کے چکر سے نجات ملے. ہاں تو اس روز ہم اپشی سے چلے. ہمیں دریا کے دائیں کنارے پر لیہ کی طرف چلنا تھا. اچانک ہماری کار نے ایک پل پر دریا پار کیا اور پتھریلے میدانوں میں چلنے کے بعد پہاڑ پر چڑھنے لگی. وہی بنجر پہاڑ جن پر ریت بکھری تھی, پتھر پھیلے تھے اور ان سب کے اوپر برف جمی تھی. میں نے اپنے میزبانوں سے یوں ہی ہنس کر کہا کہ کیا ہم اس برف تک چلیں گے؟ وہ بولے جی ہاں. لداخ میں کسی کو اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو, جی اور جی ہاں ضرور کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے کہا جاتا ہے. پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے واقعی برف قریب آ گئی. پہاڑی نالوں میں پانی جمع ہوا تھا اور سناٹا تھا کہ اچانک مردوں اور عورتوں کی آوازیں, بچوں کا شور اور مرغ کی بانگ سنائی دینے لگی. میں نے کھڑکی سے جھانک کر باہر نہیں اوپر دیکھا. وہاں مکان ہی مکان بنے ہوئے تھے, تلے اوپر, آگے پیچھے, چھوٹے چھوٹے گھروں دے بے ترتیبی سے چنے ہوئے تھے. یہ لداخ کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی اس علاقے کی سب سے بڑی بودھ خانقاہ تھی. خانقاہ کو یہاں گومپا کہتے ہیں. یہ ایک بہت پرانا مگر بہت شاندار گومپا تھا جس کے گرد بودھوں کی آبادی تھی. وہاں کاریں کھڑی کرنے کے لیے بڑی جگہ بنائی گئی تھی. کئی کاروں میں بہت سے غیر ملکی آئے ہوئے تھے. یہاں ہر ایک کا خیر مقدم کیا جاتا تھا کیونکہ گومپا میں داخلے کا ٹکٹ 10 روپے ہے اور سیاحوں کا یہ شوق سیاحت بودھوں کی آمدنی کا وسیلہ بن گیا ہے. یہ ہمس گومپا تھا, لداخ کا سب سے بڑا, عالیشان اور مالدار گومپا کیونکہ اس سے وابستہ زمینیں بہت ہیں اور ان سے آمدنی بہت ہے. بڑے بڑے لکڑی کے چوکٹوں والے دروازوں سے گزر کر بل کھاتی پتھریلی سیڑھیاں طے کر کے ہم اوپر گومپا کے دالان میں پہنچے. اتنا بڑا دالان اور اتنا لمبا چوڑا پتھروں کا فرش کہ جب یہاں جون جولائی میں ہمس کا میلہ ہوتا ہے اور سینکڑوں بودھ عورتیں اور مرد اپنا لداخی لباس پہن کر موسیقی کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں تو 3 طرف بنے ہوئے بالائی برآمدوں اور چوتھی طرف محل جیسی اونچی عمارت کے جھروکوں سے ہزارہ غیر ملکی ان کا نظارہ کرتے ہیں. جب نہ یہ سڑکیں کھلی تھیں اور نہ ہوائی جہاز چلے تھے تو ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں آئے تھے. گومپا کی نشستگاہ میں مجھے ان کی تصویر دکھائی گئی. ہم اس گومپا کا اپنا بہت بڑا کتب خانہ ہے.
इसमें गौतम बुद्ध के मुजस्समों पर सोना चढ़ा हुआ है और चांदी के स्तूपा बने हुए हैं। ऊंची ऊंची लकड़ी की छतें, बहुत ऊंचे रोशनदानों से छनकर आती हुई धूप, सारा सारा साल जलने वाले चिराग, कपड़ों में लिपटी हुई किताबें, दीवारों पर शबीहें, बड़े बड़े बर्तनों में भरा हुआ मुकद्दस पानी, पुजारियों के खाने के लिए रखा हुआ सत्तू। ये तो गोम्पा के अंदर की सूरत थी। बाहर बरामदे और कोठरियां बनी हुई थीं, जिनमें लकड़ी के धुरों पर चरखियां खड़ी थीं। हर चरखी से 4-4 हत्ते निकले हुए थे। ज़ायरीन उन्हीं को घुमाते हैं। हमें पता न था कि क्यों घुमाते हैं, मगर उस रोज़ जी न माना और हमने भी वो चरखियां घुमाने की ठानी। मेरे साथ अकबर लद्दाखी थे, जो इस इलाके को खूब जानते हैं। हम दोनों ने चरखियां घुमानी शुरू की। आइए आगे चलें और इन्हें घुमाते चलिए। हाँ जरूर घुमाइए जी, चलते जाइए और घुमाते जाइए। हाँ, इनके घुमाने से क्या होता है अकबर? ये सवाब हासिल होता है, जैसे कि आपने इनके अंदर पड़े हुए पुतियों को पढ़ लिया हो, जैसे हम तस्बीह के वो सवाब कमाते हैं। जी। अच्छा, बज़ाहिर ये ढोल जैसे हैं जो चरखियों पर लगे हुए हैं जी, और इसमें 4-4 हत्ते निकले हुए हैं ताकि इन्हें घुमा सके। जी हाँ। इस पर पाली में गालिबन जी नहीं, संस्कृत होगा, ओरिजिनल संस्कृत में कोई मंत्रा लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं हर एक पर। और ये रुपहले और सुनहरे निहायत चमकदार और खूबसूरत, और इस पे गिल्ड का काम किया हुआ है, कॉपर और बेल बूटे बने हुए हैं। लेकिन ये तो छोटी छोटी चरखियां हैं। इसके आगे हम चलें तो ये पत्थर चुने हुए हैं। इसके अंदर एक और बड़ी चरखी, ये देखिए लकड़ी का है, ये बहुत बड़ा ढोल जैसे, इसको घुमाते हैं। हाँ, ये कभी पेंटिंग किया हुआ था खूबसूरती के लिए। फिर ये एक कोठरी है जिसमें झुककर दाखिल होते हैं। इसके अंदर एक बेहद बड़ी चरखी लगी। ठहरिए ठहरिए, ये सब आप मुझे घुमाने दीजिए। ठहरिए, मैं घुमाता हूँ। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ये है। हम लोग चूंकि बहुत ऊंचाई पर हैं, जहाँ पहाड़ी नाले अभी जमे हुए हैं, यख बर्फ, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीजन कम है और ज़रा सी मेहनत करें तो हाँप जाते हैं। चलिए, हाँपना मंजूर है, लेकिन इसके साथ साथ इतना सवाब भी तो कमाया है। असल में ये भी बहुत मशहूर है कि एक ज़माने में जीसस क्राइस्ट यहाँ तशरीफ लाए थे। अच्छा, कश्मीर के बारे में तो वैसे भी बहुत रिवायतें हैं कि हज़रत ईसा यहाँ आए होंगे, तो इस यहाँ के बारे में बल्कि कहते हैं एक बहुत ही बड़ा सयाह और लेखक रशियन निकोलसन महज इसलिए रशिया से यहाँ आया था कि उस किताब को हासिल करे। तो उस ज़माने का जो मैनेजर था हिंग्स मॉनेस्ट्री का, जिसे छगजुत कहते हैं, उसने सोचा कि आज यहाँ पे अंग्रेज़ों का इक़्तिदार है, कहीं वो किताब देख ले तो अंग्रेज़ कहेंगे साहब ये तो हमारी ज़ियारतगाह है और खा जाएगा। इसी खौफ से वो किताब कहते हैं घुमा ली। वो उसका ताल्लुक हज़रत ईसा से था? जी हाँ, उनका यहाँ आने से था, उसमें एंट्री था कि वो यहाँ आए। अच्छा, अब तारीखी तौर पर कोई सही बात नहीं, लेकिन हाँ। अच्छा, चलिए, जब यहाँ से जा रहे हैं तो कोने में एक छोटी सी चरखी लगी रह गई है, इस सवाब से भी क्यों महरूम रह जाएं। और ये अगली सुबह की बात है। सूरज निकल रहा था, दरियाए सिंध के नीले पानी में सोना घुल रहा था और बरहना पहाड़ों की चोटियों से धूप नंगे पांव नीचे उतरने लगी थी। हमारी कार दरिया के किनारे चलती चलती जो एक जगह मुड़ी तो सामने एक नया मंजर खुला। पहाड़ की चोटी पर एक पूरा शहर आबाद था। दर, दरीचे, कलश और मीनार, खिड़कियाँ, झंडियाँ, सीढ़ियाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे और पुरपेच गलियाँ। मेरे साथी अगर यकीन न दिलाते तो मैं उसे तस्वीर समझता। वो बोधों का दूसरा बड़ा गोम्पा था, ठीक से गोम्पा, जिसके अंदर उस वक्त सुबह की इबादत हो रही थी। छोटे बच्चे, जवान तालिब इल्म, बूढ़े लामा, ये सब गा रहे थे। न उनके सुर समझ में आ रहे थे, न उनकी ताने, मगर इबादत में तकद्दुस
اور عقیدت کا احساس کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ہماری کار بل کھاتی سڑک کے راستے وہاں 12,000 فٹ اوپر ٹھکسے گومپا کے صدر دروازے پہ پہنچی۔ وہاں بھی غیر ملکی سیاح آ رہے تھے اور داخلے کی رقم جمع ہو رہی تھی۔ اس رقم سے گومپے میں نئی نئی عمارتوں کا اضافہ کیا جا رہا تھا اور ایک 3 منزلہ عمارت کے اندر سے تمام چھتیں نکال کر اس کے اندر گوتم بدھ کا بہت اونچا اور بالکل نیا مجسمہ بنایا گیا تھا جس پر سونے کا پانی لیپا گیا تھا۔ گوتم کی پیشانی چمک رہی تھی اور ننھے بچے جو بڑے ہو کر لاما بنیں گے جھوم جھوم کر گا رہے تھے۔ ہم ان بچوں کی جماعت میں پہنچے، وہی اندھیری عمارت جس میں باہر کے رخ کھلتی ہوئی 2-3 کھڑکیاں، جن سے تا حد نگاہ نظر آتا ہوا ہمارا شیر دریا۔ بچے بظاہر ہم سے بے نیاز لیکن دراصل ہم سے اچھی طرح باخبر اپنی صبح کی عبادت میں مصروف تھے۔ لداخ کی اس خانقاہ میں لمبے لمبے کتھئی لباس پہنے یہ بچے اور یہ نوجوان کون ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بڑے ہو کر یہ کیا بنیں گے؟ ہم نے ایک جوان سے بات کرنا چاہی، ڈرتے ڈرتے کہ خدا جانے یہ ہماری اردو سمجھ بھی پائے گا یا نہیں۔ ہم نے وہی روایتی سوال کیا، آپ کا کیا نام ہے؟ چمبا شرف۔ یہ مونسٹری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ٹھیک سے گونپا ہے۔ اچھا، یہ کتنی پرانی ہے؟ 500 سال پرانی جی۔ آپ خود یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں خود پڑھاتا ہوں۔ آپ خود بھی پڑھتے یہاں ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے اور بڑے ملا کر کل کتنے پڑھتے ہیں؟ ابھی چھوٹے لوگ یہ بچے جو یہ 20 کے قریب ہے۔ اور بڑے؟ بڑے ابھی 100 کے قریب ہو گئے۔ اچھا بڑے لوگ۔ اچھا، یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ بڑے ہو کے یہ کیا بنیں گے؟ یہ اس گونپا میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ اچھا، یہ سب لڑکے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہوتی؟ یہاں لڑکیوں کے نہیں ہوتی۔ آپ کی جو الگ۔ اچھا جی، آپ کی جو لڑکیاں ہیں ان کی الگ تعلیم ہوتی ہے؟ الگ دوسرے جگہوں میں کوئی ہوتا ہے۔ یہاں اس گونپے میں جو صرف لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو یہ پاٹ آپ کر رہے تھے یہ کیا تھا؟ ابھی یہ کوئی دعا ہے۔ اچھی دعا صبح پوجا پاٹ کرنے، تعلیم سکھانے سے پہلے کوئی پوجا پاٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ان سب بچوں کو بالکل زبانی یاد ہے؟ زبان یاد ہے۔ اچھا جی، سب سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس کی عمر 5-6 سال کی ہوگی۔ اچھا، جی یعنی تعلیم 5-6 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، 5-6 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنے سال کی عمر میں تعلیم پوری ہوتی ہے؟ ابھی یہ 20 سال کے عمر، اپنا عمر جو ہے وہ 20 سال کا ہو جائے گا تب یہ اس کا جو تعلیم پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا جو یہ مونسٹری ہے اس میں استاد کتنے ہیں آپ کے؟ ابھی 3 استاد ہیں۔ 3 استاد ہیں۔ جی، اچھا، لداخ میں ایک تو یہاں تعلیم ہو رہی ہے، اور بھی مونسٹریز ہیں جہاں تعلیم ہوتی ہے؟ جی ہاں، دوسرے مونسٹریوں میں بھی تعلیم ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ کتنے ادب سے کہا اس نے، جی ہاں۔ یہ تو طالب علم تھا۔ اب ہم نے ایک بزرگ استاد سے بات کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری اردو نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہی سوال کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام نوان امجد۔ اچھا، اور آپ اس مونسٹری میں کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں بدھسٹ ٹیچر۔ اور اب گفتگو آگے بڑھی، بات ذرا تفصیل میں جانے لگی تو ضعیف استاد کو اپنی بات سمجھانے میں دشواری ہوئی۔ لداخ میں میری رہنما سرنگ انگمو تھیں، بہت اچھی خاتون ہیں۔ باتوں کے دوران وہ میری اور بزرگ استاد کی مدد کو آ پہنچی۔
मैं उस्ताद से पूछ रहा था कि यहाँ गोम्बा में तालीम पाने के बाद ये जवान लामा कैसे बनते हैं। लामा बनने को पहले तो चुंजुंग का वो ड्रेस ऐसे कपड़े नहीं ड्रेस बनते, बदलते हैं, फिर इसके बाद बाल करते हैं, बाल बाल करते हैं, ये कपड़े ड्रेस भी अलग होते हैं जी। और उस दिन पूजा होते हैं, उसके पूजा होते हैं, गुम्पे में पूजा होती है। गुम्पे में पूजा करते हैं, गुम्पे में पूजा करते हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद साल के बाद गिजुल बनते हैं, इसके बाद गेलोंग बनते हैं। क्या सारे लड़के लामा बनते हैं या कुछ थोड़े लड़के लामा बनते हैं? और कुछ थोड़े थोड़े से वो अपने मर्जी से बनते हैं जी। इन बच्चों को अपनी मर्जी से होता है कि ये चाहे तो लामा बने चाहे तो ना बने? और तो किसी की तो अपने मर्जी से बनते नहीं, किसी तो माँ बाप ने बनते हैं। अच्छा, आपके इलाके में सर्दी बहुत होती होगी, जाड़ा होता होगा, बर्फ़ पड़ती होगी, उन दिनों तालीम होती है या बंद हो जाती है? खोलते रहते जी, नमाज सब इधर पढ़ते रहते। हैरत है, इतनी बुलंदी पर जहाँ हर चीज़ जम जाती होगी, वो हवा भी जिसमें ऑक्सीजन पहले ही कम है, उस मौसम में भी यहाँ पहाड़ की चोटी पर ज़िंदगी रवां दवा रहती होगी। मैं ये सोचता हुआ गोम्पा से लौटने लगा। बौद्ध राहिबों ने मक्खन की ताज़ा चाय पिलाई, बासी बिस्किट खिलाए और एक सफ़ेद बारीक चादर मेरे गले में डाल दी कि वो मेरी हिफाजत की ज़ामिन थी, वो मेरी सलामती की खातिर थी। वो चादर मुझे उस दरिया के किनारे किनारे ले जाएगी जो मेरी पुश्त से बहता आ रहा है, जो मेरे सामने खड़े हुए पहाड़ों में गुम हो गया है, और जो दरिया नीचे मैदानों में पहुंचकर अपनी चादर फैला देगा, और लद्दाख का ये शेर दरिया वहाँ उस सरजमीन पर सिंध दरिया कहलाएगा। मैं गोम्पा से लौट रहा था और 9 उम्र बौद्ध लड़कियां गा रही थीं ताकि उन्हें निर्वाण हासिल हो, गा रही थीं ताकि उन्हें बार बार जन्म लेने के चक्कर से निजात मिले।